আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হ্যাঁ, তোদের কোনো চাপ নেই, কারণ তোদের কথাটা রেকর্ড হবে না। তোরা গাল খিস্তি যা ইচ্ছা দিতে পারিস। তো আজকে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে যে আজকে হবে মোটিভেশনের দিন, মানে মোটিভেশন নেওয়ার চেষ্টা করব যে জিয়ার কি করে আইডিয়াটা এলো, কি জিনিস, এইসব শুরু হবে। তো স্ক্রিনটা শেয়ার করি। যারা জিআর পড়েছে সেই লেওড়া গুলো ক্লাস করছে, কি আর হবে। Okay, আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা যেটা করব, যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে যে আজকে হচ্ছে মোটিভেশনের দিন। Motivation and basic idea. So we are going to start this GR now. If we think about it, and if as some of you guys have actually learned GR previously, so if I want to write down this particular thing, that what is GR and how can we truly understand it, what is space and time, then there is a very nice quote which I want to write. This quote says something like this, that space time is a four-dimensional topological manifold with a smooth atlas carrying a torsion-free connection compatible with a Lorentzian metric and a time orientation satisfying the Einstein equation. Now the thing is that most of the words are like too much complicated, and most of us guys don't know about this particular word. But then why I have written this particular thing? Because this is the true nature, or if we truly want to understand this particular notion of GR or general relativity, we have to actually study this GR with respect to topological differentiable manifolds. But what we are going to do is a little bit different. So if we want to create a map, so this is GR. Now there are actually two ways to approach this GR. One is using differential manifolds, which actually gives us the total true idea. But we are going to follow but we can also reach this GR using only the idea of manifold in a more vague way, or I would say layman's way, which is normally taught in any course for initial beginners. Why we are going to choose this particular thing? Because most of us don't have this sufficient knowledge, and this particular stream actually relies on physical pictures rather than core mathematical ideas. So we are going to follow this particular step just like Einstein has done, but there is a little bit of misconception that Einstein has not used totally this differential manifold. No, he has used it, but he has no idea that we have to use the definitions like mathematicians.
it was later much more developed by different other guys. So our goal today is to not just truly just start this GR. Rather, what we are going to do, we are going to start from the very basic, that is why do or how does this particular idea of GR actually come to Einstein's mind. Okay, and if in the meanwhile, if some guy has some question, let me know as I go along. So let's start with the very simple thing, that is, suppose I have this particular ground and this particular apple is falling, or maybe a ball is falling on the ground. This particular notion of this ball falling on this particular ground was simply described by Newton. And this particular notion tells us that there exists a universal force called gravity. But what was the problem with this particular picture? I mean, up to this particular point, everything was fine. I mean, why we are just complicating things out by introducing manifolds and things like that? The whole point is that it does not actually allow or maybe respect Lorentz invariance, or it simply does not respect what it does not respect. It does not respect spatial theory of relativity. As an example, I mean, all of we know, but let me also still tell. The idea is that if there are two bodies, the Newton law tells us that F is equals to mg small m by r square, where r is the distance between them. Now the thing is that this particular law tells us that this force is instantaneous. What do we mean by that? Let's say this one is earth and this one is sun. If I just remove the sun, instantly the earth should just fly outside of its orbit or orbital. Why? Because the gravity just simply vanishes instantaneously. But as we know, light also needs like 8 minutes to reach earth. As a result, no information should travel faster than the speed of light. So even if I remove this particular thing from sun, from the center of our solar system, that information, so earth should still rotate as it was doing throughout its orbital for at least 8 minutes, right? So that was the whole catch. So this means that this forces laws, not just this one, also Coulomb's law, does not actually respect special theory of relativity. That was the whole problem. See, special theory of relativity, there is a misconception that special relativity we cannot analyze accelerations using special theory of relativity. To analyze accelerations, we have to use GR, general relativity. But that is totally wrong. Special relativity can truly handle this particular things very neatly and very nicely. And it can also create strange phenomena like black holes in STR also. We will learn about these particular things. But the thing is that to truly understand and to completely remove this particular instant actions of this particular forces, we need something which will include the information that information should not travel than speed of light, faster than the speed of light, and it also should boils down to Newtonian mechanics in some special case. What we will later learn, what are those special cases. So that was what actually Einstein was trying to do. That was the whole idea, that Einstein was trying to do something, and that particular something was to include this STR notion, that is what we in general say Lorentz invariance. We will also learn that. He wants to include these things in this law of gravity. So GR can analyze accelerating frame because it also includes
special relativity, but including that, it can also analyze gravity. So what he actually wants, so Einstein wants a theory where gravity is included in STR. The GR can just say like that. So special relativity is simply everything just exclude gravity. It can then explain everything just like that. So he needs or he wants to do something like that. That was the whole idea of general relativity. Now, how he has actually arrived at this particular idea. So there was actually a very famous story, and let me start with this exact story. I mean, people do not know if it is totally correct or wrong, nor I have bothered to actually find out if it is right or wrong, because this story is very nice and tells us few things about some thought experiment which can very nicely tells us what is actually gravity. So what is this particular thing I am talking about? So the story goes like this, that after discovering special relativity, Einstein was invited in a party almost like 7 years just before discovering GR. So when he was going, he was on a lift. Just this particular lift was going up. Now, when this particular lift goes up, we all know what happens. Let's say it is going with acceleration A. His mass is like m, and this gravity acceleration due to gravity is working downward. So you all know that he will feel a force in the downward direction whose value will be m into a plus g. At that time, a particular idea strike his mind, that this means when I was going up, it's like my weight is increased, and when I was going down, it feels like my weight is decreasing. And if someone wants what will be the formula when he is going down, this. Now the strange thing happens when this A is equal to G. What happens? Simply means that the person is having a free fall. But at that instant of time, we have learned from our childhood that at that time, the object or the guy is weightless. That is the very idea which strikes Einstein's mind. Why? Because you see, the gravity is felt by us as a result of, sorry, the weight is felt by us as a result of gravity. This means if somehow we become weightless, doesn't that mean that gravity actually vanishes? But that should not be the case if it is a universal law. Why I am saying that? To understand that, let's go back to the very basic idea of frame of reference. And जो भी करने का मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का इंग्लिश का. If I am making some wrong like wrong spellings, don't say. Mm, the problem, okay. I ওকে আরে একটা কিছু জন আছে হিন্দির, যাই হোক ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে আমি পরে দেখে নিবো, আমাদেরই ক্যাম্পাসের। যাই হোক, তাহলে বাংলাতেই বলি। না না ঠিক আছে ঠিক আছে, বাংলাতেই বলি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফ্রেম অফ রেফারেন্স আমরা একটু আলোচনা করি। আই মিন যারা সব আছে তারা নর্মালি জিআর সবাই পড়েছে। তো কেন, আচ্ছা একটা ফার্স্ট সেমের আছে, অসুবিধা নেই, প্রথম থেকেই শুরু করি। তো ফ্রেম অফ রেফারেন্স, তো ফ্রেম অফ রেফারেন্স আমরা সবাই জানি, তো তার জন্য অতটা আমি ডিটেলে বলছি না।
কিন্তু মেন আইডিয়াটা হচ্ছে যে ফ্রেম অফ রেফারেন্স যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা দুটো টাইপের ফ্রেম অফ রেফারেন্স পড়েছিলাম। একটা ছিল ইনার্শিয়াল, আর একটা ছিল নন ইনার্শিয়াল। আমি হঠাৎ করে এই কথাটা কেন তুলছি যে ইনার্শিয়াল আর নন ইনার্শিয়াল? অ্যাকচুয়াল জিনিসটা হচ্ছে যে এটা তোলার কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে যে সেই পুরনো আমরা এক্সাম্পলে আসি। সাপোজ আমরা একটা বাসে আছি, আমি দাঁড়িয়ে আছি, এখানে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আর এখানে একটা বল আছে। বাসটা যাচ্ছিল, হঠাৎ করে ব্রেক কষলো, কি হবে? কোন দিকে ঝুঁকবে মানুষটা? সামনের দিকে। হঠাৎ করে বলটা দেখবে যে ওটা সামনের দিকে গড়িয়ে গেল। আমরা তখন শিখেছিলাম যে এই জিনিসটা হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে যে নিউটনের গতিসূত্রগুলো শুধুমাত্র ইনার্শিয়াল ফ্রেম কাজ করে। যদি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আমরা নিউটনের ল ইউজ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটা এক্সট্রা সিউডো ফোর্স ইউজ করতে হবে। এই সিউডো ফোর্সটা আসবে। এই সিউডো ফোর্সটা হচ্ছে প্রপার্টি অফ নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম, তাই না? আর একটা এক্সাম্পলে যদি আসি যেটা আরো বেশি ক্লিয়ার করবে আইডিয়াটাকে, আমরা আমাদের মনে আছে কোরিওলিস ফোর্স। সবারই মনে আছে তো কোরিওলিস ফোর্স, না ভুলে গেছে? বল ভাই। মনে আছে কোরিওলিস ফোর্স, তাই তো? ওই ওই ফোর্স দেখা গেলো একটা টেবিল নিলাম, টেবিলটা রোটেট করছে অ্যাঙ্গুল ভেলোসিটি ওমেগাতে। তাহলে একটা বলকে যদি আমি এখান থেকে এই দিকে পাঠাই, তাহলে দেখবো বলটা অটোমেটিক্যালি মুভ করে যাচ্ছে, এই দিকে ডিফ্লেক্ট হচ্ছে বা এই দিকে ডিফ্লেক্ট হচ্ছে, ডিপেন্ডিং আপন কোন দিকে রোটেট করছে টেবিলটা। পাতি এক্সাম্পল, আমি তাও একটা ভিডিও শেয়ার করে দেবো যেখানে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখিয়েছে। তো এই জিনিসটা আমরা জানি। এবার হ্যাঁ, হ্যাঁ বলটার ভেলোসিটি তো থাকতেই হবে, কারণ ওমেগা ক্রস আর এর উপরে ডিপেন্ড করে কোরিওলিস ফোর্স, তাই না? বলটা ভি ভেলোসিটিতে যদি মুভ করে, কারণ কোরিওলিস ফোর্স যেটা, এটা প্রপোর্শনাল হচ্ছে ওমেগা ক্রস ভি, তাই না? বা ভি ক্রস ওমেগা হোয়াট এভার। এই জিনিসটা হচ্ছে যে তার মানে কি, তার মানে যদি কেউ ওই টেবিলের উপরে কোনো একটা প্রাণী বাস করে, সে দেখবে যে বলটা যদি ওটা অল টাইমই রোটেট করতে থাকে, হ্যাঁ, তাহলে ও দেখবে যে বলটা মানে যে কোনো জিনিস যখন একটা ভেলোসিটিতে এগাচ্ছে অটোমেটিক্যালি একটা ডিরেকশনে মুভ করছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি এরকম হঠাৎ হঠাৎ কেউ এরকম মানে একটা ডিরেকশনে বেঁকে যায়, তার মানে ওখানে সবসময় একটা ফোর্স আছে। তাহলে ওই ফোর্সটা আইনস্টাইনের মাথায় যেটা এসেছিল সেটা হচ্ছে যে তাহলে ওই ফোর্স যদি একটা জিনিস সবসময় এরকম রোটেট করে, একটা মোশন থাকে, একটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আমরা বাস করি, তাহলে সবসময় ওখানে একটা ফোর্স থাকবে। কিন্তু তার মানে তো সেই ফোর্সটা ইনার্শিয়াল, মানে সেই ফোর্সটা ইউনিভার্সাল ফোর্স না। ওই ফোর্সটাকে যদি আমি তখনই বলবো ইউনিভার্সাল যদি প্রত্যেকটা ফ্রেমেও এক্সিস্ট করে, ইনার্শিয়াল আর নন ইনার্শিয়াল, লাইক স্ট্রং ফোর্স যেগুলো ইন্টারাকশন ফোর্স হয়, তারপর ইএম ফোর্স। তো ঠিক এই জিনিসটা আইনস্টাইনের মাথাতে তখন হিট করেছিল। তা এবার আমি কি করে বুঝবো যে ওটা মানে ইনার্শিয়াল ফ্রেমের জন্য ফোর্সটা, মানে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা ইনার্শিয়াল ফ্রেমের জন্য ফোর্সটা মানে তৈরি হচ্ছে, আমি নন ইনার্শিয়ালে আছি তার জন্য ওটা তৈরি হচ্ছে, মেবি কোনো একটা মানুষ ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আছে তার ও ওই ফোর্সটা ফিল করবে না। এই জিনিসটা কি করে বুঝবো? জাস্ট নিউটনের ল থেকে আসি। নিউটনের ল বলে যে ওরকম কোনো ফোর্স তুমি দেখবা না যদি তুমি ইনার্শিয়াল একটা ফ্রেম খুঁজে পাও। তার মানে টেবিলটা রোটেট করছে, যে টেবিলের উপর একটা প্রাণী থাকে, ও দেখবে এরকম একটা ইউনিভার্সাল ফোর্স আছে। কিন্তু একটা মানুষ যদি বাইরে থাকে, সে দেখবে যে কোনো ফোর্স নেই। তাহলে আমাকে এইরকম একটা ফ্রেম খুঁজে বেরোতে হবে যেখানে ফোর্সটা ভ্যানিশ করছে। যদি আমি ওরকম কোন একটা ফ্রেম খুঁজে পাই, তার মানে হচ্ছে যে ফোর্সটা ওই ফ্রেমটার বাইরে অন্য ফ্রেমগুলোতে এক্সিস্ট করছে, সেই ফোর্সটা ইউনিভার্সাল ফোর্স না, ওটা একটা সিউডো ফোর্স। ঠিক এই জিনিসটা থেকে এই জায়গাটাতে যদি আসি, একটু মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা ঠিক কেমন মিলে যাচ্ছে? তার মানে আইনস্টাইন ওই লিফটের গল্পটা যদি সত্যি হয়, তাহলে ও
অ্যাকচুয়ালি ওই রকম একটা মানে ফ্রেম অফ রেফারেন্স খুঁজে পেয়েছে যে ফ্রেম অফ রেফারেন্সে গ্র্যাভিটি এক্সিস্ট করে না। তার মানে গ্র্যাভিটি অ্যাকচুয়ালি সিউডো ফোর্স। কেন? এগেন আমি বলি, ক্রাইটেরিয়াটা ছিল যে আমাদেরকে এমন একটা ফ্রেম খুঁজতে হবে যেখানে ফোর্সটা ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। আমরা কি ওরকম একটা ফ্রেম খুঁজে পেয়েছি? এক্স্যাক্টলি পেয়েছি, ফ্রিলি ফলিং ফ্রেম। তার মানে কি গ্র্যাভিটি ইলিউশন অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না? ওটা কোনো একটা কারণ, ওটা কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রেমে এক্সিস্ট করবে, কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রেমে এক্সিস্ট করবে না, আমি সেটা বলছি, এক্স্যাক্টলি সেটাই বলছি। এইটা ছিল প্রথম আইডিয়া যেটা জিআর এর জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু এখানে কিছু সমস্যা আছে। সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হচ্ছে মানে ধরে না আইনস্টাইন যদি এরকম একটা কনভারসেশন নিউটনের সঙ্গে শুরু করে, নিউটন সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বলতো, ও ব্রিলিয়েন্ট গাই, ও সঙ্গে সঙ্গে বলতো যে সবই তো বুঝলাম দাদা, কিন্তু আপনি তো একটা জিনিস ভুল করছেন। পৃথিবী তো আর ফ্ল্যাট না, পৃথিবী তো কার্ভড। এইটা হলে কি গন্ডগোল হবে? গন্ডগোলটা হবে যে গ্র্যাভিটি রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ভাবে অ্যাপ্লিকেবল হয়। যারা জিআর পড়েছে তারা জানে শর্টশিল্ডের মেট্রিক, শর্টশিল্ডের কোঅর্ডিনেট, ওগুলো স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক। সো গ্র্যাভিটি এইরকম ফিল্ড লাইন বরাবর কাজ করে, এগুলো ফিল্ড অফ ফোর্সেস গ্র্যাভিটির এইরকম ভাবে কাজ করে। তাহলে এইটা তো সমস্যাটা কি? যে ফ্রিলি ফলিং বডিতে গ্র্যাভিটি ভ্যানিশ করে যাচ্ছে, আমি তো বলতেই পারি এর সমস্যা আছে। যেটা বললাম, সমস্যাটা হচ্ছে যে গ্র্যাভিটি পৃথিবীর চারিপাশে বা যে কোনো প্ল্যানেটের চারিপাশে রেডিয়ালি সিমেট্রিক হয়, মানে সরি স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক হয়, রেডিয়ালি স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক হয়। সমস্যাটা হচ্ছে এখানে যে আমি যদি এখানে একটা লিফট কনসিডার করি, ফ্রিলি ফলিং একটা ফ্রেম যেটা পড়ছে, আমি ধরলাম এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে, আমার জন্য গ্র্যাভিটি ভ্যানিশ করলো, ঠিক আছে, খুব সুন্দর আর্গুমেন্ট। কিন্তু এবার কি হলো, আমি ধরে নিলাম দুটো বল আছে, ওই দুটো বলও তো ফ্রি ফল করছে, কিন্তু গ্র্যাভিটি তো এইরকম ভাবে কাজ করছে, আই মিন রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। তাহলে এই বলটা তো গ্র্যাভিটির জন্য এই দিকেও মুভ করবে। তাহলে তো আমি হঠাৎ করে দেখবো এই দুজনের মধ্যে অ্যাট্রাকশন হচ্ছে। তাহলে তো গ্র্যাভিটি তখনও কাজ করছে ওই দুটো বলের মধ্যে, গেলে একটা ফ্রেমে একটা মানুষের উপরে কাজ করছে না, অন্য দুটো জিনিসের ক্ষেত্রে কাজ করছে, আবার কেমন ধরনের ব্যাপার? তাহলে ওটা সিউডো ফোর্স হলো কি করে? ও তো এক্সিস্ট তো করছে কোনো কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে। তাহলে তো এরকম ফোর্স আমি দেখিনি কোনোদিনও। এমন একটা ফোর্স যেটা পৃথিবীতে আছে সবের জন্য, কিন্তু আমি যখন একটা ফ্রিলি ফলিং বডিতে গেলাম তখন দুটো বস্তুর জন্য কাজ করছে, আমার জন্য কাজ করছে না। এ তো নতুন রকমের একটা ফোর্স, হয়তো ফিফথ টাইপ অফ ফোর্স আমরা পেয়ে গেলাম ইউনিভার্সের। দ্যাটস নট হাউ ফিজিক্স ওয়ার্কস। লজিকটা কি তাহলে? এইটা হচ্ছে প্রথম ব্রেকিং পয়েন্ট আইনস্টাইনের এই সিম্পল লজিকের। কেন এই সিম্পল লজিকটা বহুত সিম্পল, কিন্তু কেন আইনস্টাইনের 7 বছর লেগেছিল? কারণ হচ্ছে এইটাই। এই ছিল একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, যদি আমরা পৃথিবীকে নিই আর একটা স্যাটেলাইটকে নিই, ওই টাইমে ও চাঁদ নিয়ে কনসিডার করেছিল, কিন্তু আমরা এমনি একটা নর্মাল স্যাটেলাইটের জন্য ভাবতে পারি বা চাঁদের জন্যই ভাবতে পারি। আমি ধরলাম এখানে একটা পার্সন ফ্রিলি ফল করছে, আর এখানে একটা প্ল্যানেট আছে, চাঁদ আছে যেটা রোটেট করছে। ভালো কথা। তো তো কি, তো জিনিসটা হচ্ছে যে এ হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম, ফ্রিলি ফলিং ফ্রেম বললাম, একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম ওয়্যার গ্র্যাভিটি ভ্যানিশেস। তাহলে এটা একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম, তাই তো? এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে স্পেস স্টেশন বা চাঁদ মুভ করছে, আমি স্পেস স্টেশনই ধরলাম, ওটা বেশি সুবিধাজনক, ওটা ধরে না রোটেট করছে, তাহলে ওইটা তো অ্যাক্সেলারেটিং ফ্রেম, তাহলে স্পেস স্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েটলেস কেন ফিল করি? এ তো অ্যাক্সেলারেট করছে না। এ যদি ইনার্শিয়াল ফ্রেম হয়, আবার নিউটনের ডেফিনেশনে আয়, ইনার্শিয়াল ফ্রেমের রেসপেক্টে যে কোনো ফ্রেম যদি অ্যাক্সেলারেটিং হয়, তাহলে অটোমেটিক্যালি ওটা একটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম হওয়ার কথা। তাহলে তাহলে মানে স্পেস স্টেশনে যে মানুষগুলো থাকে তারা ওয়েটলেস কেন হয়? স্ট্রেঞ্জ।
আর একটা কন্ট্রাডিকশন। এইগুলোকে আমরা কি করে কাউন্টার করব, এই জিনিসটা ভাবতে আইনস্টাইনের অত বছর টাইম লেগে গেছিল। কারণ কারণ আমরা ইনটিউটিভলি যেটা ভাবি, সেইটা আমরা ভাবি সবকিছু ইউক্লিডিয়ান স্পেসের রেসপেক্টে। কেন ইউক্লিডিয়ান স্পেসের সমস্যাটা কি? ইউক্লিডিয়ান স্পেসের একটা বিশাল বড় সমস্যা আছে। সমস্যাটা হচ্ছে যে ইউক্লিডের 5টা অ্যাক্সিওমস আছে, যেগুলো প্রমাণ করা যায় না, যেগুলো ধরে নিতে হয় সত্যি। প্রথম 4টে ঠিক আছে, ওই এ ইকুয়ালস টু বি হলে, বি ইকুয়ালস টু সি হলে, এ ইকুয়ালস টু সি, তারপর ওই পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইয়ে, এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু ওর 5th অ্যাক্সিওম যেটা, সে অ্যাক্সিওমটা হচ্ছে যে যদি আমি দুটো প্যারালাল লাইন ড্র করি, সেই দুটো প্যারালাল লাইন সবসময়তে একে অপরের সঙ্গে প্যারালাল থাকবে আমি যদি ইনফাইনাইটলি দুটোকে এক্সটেন্ড করি। এটা তো সমস্যা কি, এটা তো আমরা রিয়েল লাইফে জানি সত্যি না, এটা ভুল। তার কারণ হচ্ছে যে ইউক্লিডের যেটা স্পেস, দ্যাট ইজ ইউক্লিডিয়ান স্পেস, ওটা স্ট্রিক্টলি অ্যাজিউম করে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স ফর্মুলা। পরে আমরা জানবো আরো ডিটেলে যে ওটা ডিস্টেন্স না অ্যাকচুয়ালি মেট্রিক। এবং ইউক্লিডের 5 নম্বর জিনিসটাকে জাস্ট আমরা 4টে অ্যালগোরিদমকে রেখে 5 নম্বর অ্যালগোরিদমটাকে একটু একটু করে চেঞ্জ করলে আমরা নতুন নতুন টাইপের স্পেস পাবো, কচি স্পেস, রাইম্যানিয়ান স্পেস, বানাচ স্পেস, বিভিন্ন রকমের স্পেস গুলো আমরা রিক্রিয়েট করতে পারবো, হিলবার্ট স্পেস, যেমন ইচ্ছা ক্রিয়েট করতে পারবো ওই জাস্ট 5 নম্বর অ্যাক্সিওমটাকে চেঞ্জ করে। তখন আইনস্টাইনের মাথাতে এলো আচ্ছা এই 5 নম্বর অ্যাক্সিওমটা তো কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। আর আইনস্টাইনের ঠিক আগে রাইমান রিম্যান ওটা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছিল যে ওই 5 নম্বরটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু না, ওটা এটা শুধু একমাত্র ইউক্লিডিয়ান স্পেসের জন্য সত্যি। এই জিনিসটা আইনস্টাইনকে স্ট্রাইক করলো মাথাতে, যে আচ্ছা আমরা তো পৃথিবীতে থাকি, তাহলে পৃথিবী তো স্ফেরিক্যাল। যদি এইরকম টাইপের একটা শেপ আমাদের স্পেস আর টাইমের থাকে, যেইটার জন্য এটা হচ্ছে, সেইটা বোঝার জন্য আমি একটুখানি এখানে আসি। ম্যাথামেটিকা সবাই দেখেছো, এই আমি একটা স্ফিয়ার ড্র করেছি আর জিওডেসি, জিওডেসি কি ওই স্পেসের উপরে স্ট্রেট লাইন। আমি যদি এই জিনিসটার উপরে কন্টিনিউয়াসলি দেখি এই লাইনগুলোকে, এই প্রত্যেকটা লাইন আমাদের লংজিটিউডের মতো না, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, মানে আমরা যদি একটা স্পেসে স্ফিয়ারের উপরে বাস করি, পৃথিবীতে একটা দাগ টানি, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেট লাইন হয় না, কারণ পৃথিবী তো নিজেই কার্ভড। তাহলে ওই লাইনগুলো অ্যাকচুয়ালি কার্ভ হওয়ার কথা। তো এইগুলো হচ্ছে সেই লাইনগুলো। এই লাইনগুলোতে যদি ইনফাইনাইটলি কাছে চলে যাই, তাহলে আমি দেখবো ওগুলো হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের মতো ফিল করছে। কিন্তু তাহলে আমি যদি দুটো লাইনকে ড্র করি, ওই দুটো আমরা খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হবে প্যারালাল, কিন্তু আমি যদি এটাকে ইনফাইনাইটে এক্সটেন্ড করি, কি দেখছি, একটা পয়েন্টে গিয়ে ওরা মিট করছে। তখন বললো আরে বাস এইটাই তো, এবার যদি আমরা এই নলেজটাকে নিয়ে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টটাকে নিয়ে যদি আমরা এই যে কন্ট্রাডিকশন, এই দুটো কন্ট্রাডিকশনে আসি, পুরো জিনিসটা একদম পুরো খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। কারণ তার কারণ হচ্ছে যখন এখানে এই দুটো বস্তু ফ্রি ফল করছে, আর এই দুটো বস্তু এরকম ভাবে একে অপরের কাছে যাচ্ছে, আরে ভাই এরা তো কাছে যাচ্ছে মানে কি, এরা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে মিল খাবে। এই জিনিসটা কন্ট্রাডিক্ট করছিল, তার কারণ হচ্ছে যে ওই দুটোর মধ্যে ফোর্স কাজ করছিল, আমাদেরকে সেইটা বলতে হতো, কারণ আমরা অ্যাজিউম করছিলাম ইন্ট্রিনসিক্যালি যে ওটা ইউক্লিডিয়ান স্পেস, দুটো প্যারালাল লাইন সবসময় প্যারালাল থাকার কথা। কিন্তু যদি স্পেস টাইম প্যারালাল না হয়, কার্ভড হয়, হাইপারবোলিক হতে পারে, ইলিপসয়েড হতে পারে, যেমন ইচ্ছা হতে পারে, সেটা আমরা এখনো অব্দি জানি না। যদি সেরকম হয়, তাহলে তো আমি বলতেই পারি যে এগুলো একদম নিউটনের ল ফল করছে, স্ট্রেট লাইনে যাওয়ার কথা স্ট্রেট লাইনে যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে আমরা যে ম্যানিফোল্ডে থাকি, যে স্পেস, যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে স্পেস টাইমে, সেই স্ট্রাকচারের স্ট্রেট লাইন। যেমন স্ফিয়ারের ক্ষেত্রে ওগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওদের গ্রেট সার্কেল, যেগুলোকে আমরা বলি। ঠিক এই জিনিসটাই আইনস্টাইনের মাথাতে হিট করেছিল। তখনও বুঝলো যে তার মানে আমাদের স্পেস টাইমকে যদি আমি ধরে নিই যে ওটা কার্ভড, তাহলেই সবকিছু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু তো বাবা এরকম করে ধরে নিলেই হবে না, ওই ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটারের মতো। ডার্ক এনার্জি আমরা ধরে নিয়েছি, কিন্তু এখনো মডিফাইড গ্র্যাভিটি থিওরি দিয়ে আমরা গ্র্যাভিটিকে মডিফাই করে
অনেক কিছুই এক্সপ্লেন করতে পারি, যদিও সেটার একটা এফেক্ট হচ্ছে গোস্টিং বলে, ওটা আমরা শিখবো পরে, কিন্তু করা যায়, এক্সপ্লেন করা যায়। জাস্ট গ্র্যাভিটিকে মডিফাই করলে আমাদের ডার্ক ম্যাটার বলে কিছু এক্সিস্টেন্সের দরকার নেই, ওটা এখনো কোনো রকমের প্রুফ পাওয়া যায়নি। ঠিক সেরকম আমি বলে দিলাম যে তার মানে স্পেস টাইম কার্ভড, সেইটা বলে দিলেই তো হবে না, আমাকে পুরোপুরি স্টেপ দেখাতে হবে যে স্পেস টাইম কার্ভড। কি করে দেখাবো? তখন আমরা এই ইউক্লিডের যে ফিফথ অ্যাক্সিওমটা ইউক্লিড দিয়েছিল, সেইটার একটা ভেরিয়েন্টে আসবো। ওই ভেরিয়েন্টটা কোন লোক, কি লোকে করেছিল আমার ঠিক মনে পড়ছে না, পি দিয়ে কিছু একটা নাম ছিল, মনে নাই লোকটার নাম। ওই লোকটা করেছিল। ও বলেছিল যে এই যে ল, সেই লটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট কার সঙ্গে? এই সিম্পল অ্যাজাম্পশনের সঙ্গে, যে আমি যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল নিই, ওই ট্রায়াঙ্গেলে যদি তিনটে অ্যাঙ্গেল সাম করি, ওদের সাম সবসময় 180 ডিগ্রি হওয়া উচিত। বা একটা যদি রেক্ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে ওর যদি চারটে সাম করি, তাহলে 360 হওয়া উচিত। এইটার সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট, এই দুটো লাইন প্যারালাল থাকবে, সেই সেই মানে অ্যাজাম্পশনটা। তার মানে যদি আমাদের স্পেস টাইম অ্যাকচুয়ালি কার্ভড হয়, তাহলে ওই তিনটে, আমি যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি একটা স্পেস টাইমে ড্র করি, নিয়ে যদি আমি ওই তিনটে অ্যাঙ্গেলকে মেজার করি, নিয়ে যদি ওই তিনটে অ্যাঙ্গেলকে আমি যোগ করি, আর যদি ওটা নট ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি হয়, আমি একদম পুরো মানে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের স্পেস টাইম হচ্ছে নন ইউক্লিডিয়ান। তাহলে আমরা কিতে পৌঁছালাম? তাহলে আইনস্টাইনের এখনো পর্যন্ত লজিকটা আশা করি বোঝা গেছে। নাও টু ট্রুলি শো space time is non-Euclidean, we have to show θ1 plus θ2 plus θ3 not equal to 180 ডিগ্রি। পজিটিভ হতে পারে বা স্মল হতে পারে। যদি পজিটিভ হয় তাহলে পজিটিভ কার্ভেচার আছে, পজিটিভ গাউসিয়ান কার্ভেচার। যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ গাউসিয়ান কার্ভেচার আছে, মানে লেস দেন যদি 180 ডিগ্রি হয়। ভালো কথা। তাহলে একটা এক্সপেরিমেন্ট, লোকজন ভাবলো যে করা যাক এক্সপেরিমেন্ট, দেখা যাক বাড়া মিলছে না মিলছে না। তখন ওরা যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে যে ওরা পৃথিবীর উপরে, ফেমাস এক্সপেরিমেন্ট, সার্চ করলেই পেয়ে যাবি, বা আমি একটা আর্টিকেল শেয়ার করবো, সেখানটা এটা লেখা আছে। হিউজ ডিস্টেন্সে দুটো টেলিস্কোপ সেট করলো, একটা তারা দেখা হলো, এই অ্যাঙ্গেলটা জানে, এই অ্যাঙ্গেলটা জানে, থ্রি, এইটা মেজার করা হলো। আর এই অ্যাঙ্গেলটা কি করে মেজার করব? যদি এই অ্যাঙ্গেল গুলো জানি, ডিস্টেন্স জানি, আরাম করে মেজার করতে পারবো। বা প্যারাল্যাক্সের সাহায্যেও মেজার করা যায়, একটা মেথড আছে প্যারাল্যাক্স বলে। যখন এক্সপেরিমেন্টটা করা হলো, নিয়ে যখন θ1 প্লাস θ2 প্লাস θ3 করা হলো, দেখা গেল এটা গ্রেটার দেন 180 ডিগ্রি। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্পেস টাইম হচ্ছে নন ইউক্লিডিয়ান। তার মানে ইউক্লিডের ডিস্টেন্স লও মেনে চলবে না, প্রথম কথা। তার মানে কি? তার মানে আমি যদি দুটো পয়েন্ট নিই, ওই দুটো পয়েন্টে যদি x1 x2 x3, সরি x1 x2 x3 হয়, আর যদি এটা x1 ড্যাশ হয়, x2 ড্যাশ হয়, আর যদি এটা x3 ড্যাশ হয়, তাহলে এদের যে ডিস্টেন্সটা, সেটা এই সুন্দর লটা মেনে চলবে না। আমাদেরকে ডিস্টেন্সের ডেফিনেশনকেও চেঞ্জ করতে হবে। যদি সেটা করি, আর যদি আমি এটা ধরে নিই, তাহলে আইনস্টাইন যেমন ভাবে ধরেছিল সেইগুলো ঠিক রেজাল্ট দেওয়ার কথা। থিওরিটা এই অবধি এগিয়েছিল। তারপর কি হলো? তারপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে তাহলে তখন ওরা এই ডিস্টেন্সের ফর্মুলাটাকে চেঞ্জ করে আবার রিফর্মুলেট করলো থিওরিটাকে, নিয়ে দেখলো, বিভিন্ন রকমের টেস্ট করলো, যেমন মার্কারির কক্ষপথ, আমাদের আর্থের যেটা প্রিসিশন হয় সেইটা, বিভিন্ন রকমের প্রেডিকশন দেওয়া হলো ইউনিভার্সাল এক্সপানশনের, প্রত্যেকটা জিনিস মিলে গেল। তখন ওরা বলল যে তার মানে সত্যিকারেরই গ্র্যাভিটি অ্যাকচুয়ালি একটা জাস্ট, মানে কি বলা যায়, অর্নামেন্ট অফ এস নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম, দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটি হচ্ছে একটা সিউডো ফোর্স।
এটাই হচ্ছে গোটা জিআর এর গল্প, ডিসকভারির। কিন্তু এবার এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে আমি বললাম যে ডিস্টেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে গ্র্যাভিটি আমি জানলাম এটা হচ্ছে ডিউ টু নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম। কিন্তু এই জিনিসটা করতে গিয়ে আমি আরেকটা যেটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে ওটা আরো নন ইউক্লিডিয়ান। স্পেস টাইম, স্পেস টাইম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নন ইউক্লিডিয়ান। যদি এটা স্পেস টাইম নন ইউক্লিডিয়ান হয় তার মানে আমাকে রিডিফাইন করতে হবে। আমাকে রিডিফাইন করতে হবে মেট্রিক মানে সিম্পলি ডিস্টেন্স ফর্মুলাস, এগুলো সব আমাকে করতে হবে। আমাদের এই গোটা কোর্সের গল্প হবে, তো আমাদের কোর্স যেটা, সেই গোটা কোর্সটাই আমরা এইটাই করব। আমরা কি করব, আমরা প্রথমে শুরু করব টেন্সার থেকে। কেন টেন্সার? তার কারণ হচ্ছে যে যদি আমরা ডিস্টেন্স ফর্মুলাকে রিডিফাইন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে বেসিস ভেক্টরকে রিডিফাইন করতে হবে আরবিটারি ফ্রেমের জন্য, আরবিটারি কোঅর্ডিনেট ফ্রেমের জন্য, আরবিটারি রেফারেন্স ফ্রেমের জন্য। সেই জিনিসটা আমরা করব টেন্সারের সাহায্যে। সেইখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে এসটিআর এ। কারণ তার কারণ হচ্ছে যে লাইক আমি বললাম যে জিআর ইনক্লুডস এসটিআর। ওই ল গুলোকে বোঝার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এসটিআর এ, এবং আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে এসটিআর কি করে অ্যাক্সেলারেটিং ফ্রেম গুলোকে হ্যান্ডেল করে। যখন আমাদের এটা হয়ে যাবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই যে এসটিআর আর এই যে আমি শিখলাম সেইগুলোকে আমি কি করে অ্যাপ্লাই করব। সেই অ্যাপ্লিকেশনটাই নিউটনের ল আর ইউজ করলে হবে না। তার কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটি হচ্ছে একটা সিউডো ফোর্স, সেই সিউডো ফোর্সের জন্য নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম লাগবে, কিন্তু নিউটনের ল তো সেখানে কাজ করবে না। তাহলে আমাকে কি ইউজ করতে হবে, জেনারেলি যেটা মোর পাওয়ারফুল দেন নিউটন এবং যে সব রকমের জিনিসকে ইনক্লুড করতে পারে, সেইটা কি, সেইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ লিস্ট অ্যাকশন। সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। সেইটা যখন আমাদের জানা হয়ে যাবে তখন আমরা ফাইনালি শুরু করব জিআর। এই হচ্ছে আমাদের গোটা কোর্সের গল্প। আমাদের তাহলে বোঝা গেল যে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কেন শিখতে চাই। আমরা টেন্সার চাই তার কারণ হচ্ছে যে আমরা মেট্রিক, ভেরি নোশন অফ নন ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি, সুন্দর আই ক্যাপ, জে ক্যাপ, কে ক্যাপ, থিটা ক্যাপ, ফাই ক্যাপ, আর ক্যাপ, এইগুলোকে আমরা রীতিমতো উড়িয়ে ফেলতে চাই। কারণ জেনারেল স্পেস টাইমে ওগুলো আদৌ কাজে লাগবে নাকি আমার কোনো আইডিয়া নেই, এবং যথারীতি লাগবে না কাজে, সেটা আমরা দেখাবো। সেই টেন্সারটাকে আমাকে যথেষ্ট ভালোভাবে শিখতে হবে, এবং স্পেশালি আমাকে শিখতে হবে যেটাকে বলা হয় জি অর মেট্রিক। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদেরকে ডিস্টেন্স ফর্মুলাকে চেঞ্জ করতে হবে। সেইখানের পর আমরা এসটিআর কেন শিখতে চাই, তার কারণ হচ্ছে আমাদেরকে এসটিআর কে ইনক্লুড করতে হবে গ্র্যাভিটির মধ্যে। সেইটার জন্য আমাকে এসটিআর কে ইনক্লুড করতে হবে। কারণ কি, কারণ প্রথম যেটা প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে যে ও স্পেশাল রিলেটিভিটিকে রেসপেক্ট করে না, যে ইনফরমেশন সবসময় একটা লিমিটেড মানে ভেলোসিটিতে মানে মুভ করে, সেইটাকে রেসপেক্ট করাতেই হবে। সেটার জন্য আমাদেরকে এসটিআর জানতে হবে। এবং যেহেতু আমরা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আছি তাই আমাদেরকে এসটিআর এর পার্টিকুলারলি ও নন অ্যাক্সেলারেটিং জিনিস কি করে কাজ করছে সেটা দেখলে হবে না, অ্যাক্সেলারেটিং জিনিস কি করে কাজ করছে সেই পয়েন্ট অফ ভিউটা আমাদেরকে শিখতে হবে। এবার যদি আমি অ্যাক্সেলারেটিং জিনিসপত্র ইনক্লুড করতে চাই তাহলে বাবা নিউটনের ল তো ইউজ করলে হবে না, তাহলে আমাকে প্রিন্সিপাল অফ লিস্ট অ্যাকশন বা ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ইউজ করতে হবে। হ্যামিল্টনিয়ানের সাহায্যে করা যায়, কিন্তু হ্যামিল্টনিয়ানে কিছু সমস্যা আছে যেটা আমরা দেখবো। হ্যামিল্টনিয়ান ইউজ করলে কি হয়, ওটা লোরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট থাকে না। তো সেকেন্ড ইয়ারের সব লোকজন বা যারা পাস আউট তারা সবাই জানে লোরেঞ্জ ইনভেরিয়েন্ট কি, ফার্স্ট ইয়ার একজনই আছে, কিন্তু ওটার একটু সমস্যা হয়। তাই আমরা প্রথমে প্রিন্সিপাল অফ লিস্ট অ্যাকশন শিখবো। প্রিন্সিপাল অফ লিস্ট অ্যাকশন শেখা হলে তখন আমরা জিআর এর জন্য প্রস্তুত, এবং তারপর আমরা জিআর এ হাঁটা দেবো। এইটা হচ্ছে আমাদের গোল।
আর এই গোলে যাওয়ার জন্য কোন কোন হোলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে সেটা হচ্ছে আজকের এই আলোচনা। ঠিক আছে, তো অফিসিয়ালি আলোচনা এখানে সমাপ্ত হলো।